स्टार्ट कलिंग टीवी रे अछंती भारतीय मौसम विभाग डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र। सर जो भली भाव में परिस्थिति आम जदि देखा सारा भारत रे पर्टिकुलरली ओडिशा रे भी हो त्राही केबे मिलियो सर? एबे आपण जानिथिबे समग्र भारतवर्ष पे गोटे ग्रीष्म ऋतु विशेषतः मौसुमी वायु न आसा पर्यंत ग्रीष्म ऋतु प्रभाव रही है। आम पिलादिने पढ़ी ग्रीष्म बैशाख ज्येष्ठ मास प्रचंड रौद्र प्रकाश तेणु स्वाभाविक भाव में यही मास मानक भारतर विभिन्न राज्य में ओडिशा को लेकर ग्रीष्म प्रभाव देखा जाए एवं समय समय तापमात्रा अधिक बढ़ी जाए जिते तापमात्रा साधारण तापमात्रा ठूँ 5 डिग्री अधिक हो जाए एवं अंततः 40 डिग्री सेल्सियस हुए आभ्यंतरण अंचल उपकूल अंचल 37 डिग्री सेल्सियस हुए अंततः से आम हिट वेव डिक्लेयर कर तेणु बर्तमान जब आप देखिए आपंकर उत्तर पश्चिम भारत केंद्रीय भारत रे बर्तमान हिट वेव जारी रही आसंता 5 दिन हिट वेव कंडीशन रही पारे। जो हीट इंडेक्स जमती आम देखी शुणीचु सर टेम्परेचर एतिक फिल्स लाइक एतिक से हीट इंडेक्स टा साधारण जनता केमती आप बुझे आप देखिए ओडिशा हूँ गोटे उपकूल राज्य जदि आप उपकूल अंचल को जी प्रायतः उपकूल पाखु 50 किलोमीटर पर्यंत माने कटक भुवनेश्वर देखिए खरादिने आम झाड़ बाहे तार कारण हूँ वायुमंडल आर्द्रता अधिक थाए जहाँफल कि आम देहरु निर्गत होता जलीय कणा गुड़िक बाष्पीभूत हो पारती ना जल आकार रही जाती जहाँ झाड़ बोली कही था एवं से झाड़ बहवाटा निर्भर करे वायुमंडल आर्द्रता केते उपकूल अंचल वायुमंडल आर्द्रता अधिक होता हेतु से ही अंचल अधिक झाड़ बही थाए झाड़ बहुची माने आम शरीर जिते जल रही तार परिमाण कमी जाऊँगी तेणु जहाँ को आम इंग्लीश डिहाइड्रेशन कहती से भाई अवस्था उत्पन्न हो पाए एपरी कौन ग्रीष्म प्रभाव नथिले आप खरारे बहुत समय रुहति एक्सपोज हुंती झाड़ बहवा सहित ये बॉडी रे डिहाइड्रेशन हो पाए तेणु से सतर्क करा जाए जे आपण मैंने अधिक खरारे रहा उचित नुह छाया रहा उचित अधिक पानी पीवा उचित समय समय पानी पीवा उचित बॉडी को हाइड्रेट करके रखिए बॉडी जमी शरीर जमी पानीर परिमाण कमी न जाए यही जो कथाटी मुझे कहली अर्थात यह हूँ जो ग्रीष्म प्रभाव जो प्रभाव आम शरीर उपर ता केवल तापमात्रा पर निर्भर करना ता वायुमंडल आर्द्रता व रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर निर्भर कर देखा जाए जो अंचल मानक अधिक वायुमंडल आर्द्रता थाए से समय हिट वेव होता है से अधिक लोक मृत्यु व अधिक रोग आक्रांत होबार संभावना थाए तेणु यहाँ लक्ष्य करके आम गत किसी वर्ष हो गला गोटे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स जारी करूँ जार पूर्वानुमान दिया 7 दिन यह गोटे इंडेक्स जो आम केवल तापमात्रा नुह केवल वायुमंडल आर्द्रतार पूर्वानुमान करना कि दुईटा को मिसेकी पूर्वानुमान करा जहाँ कहुच्छी टेम्परेचर इंडेक्स बा फील लाइक टेम्परेचर जदि मन करूँ कौन जगह तापमात्रा मन करूँ 42 डिग्री सेल्सियस अच्छी कि सेठी वायुमंडल आर्द्रता मन करूँ 60% रही तेज से 42 डिग्रीटा आपन को 50 डिग्री भली अनुभूत हे फील हम से लोक सतर्क हवा दरकार तेणु लोक खाली टेम्परेचर बा तापमान केते रोचे ता न जणे कि ता सहित आपनकर अनुभूत होगा टेम्परेचर बा तापमात्रा विवरणी लोक को दि जाऊँगी जद्वारा कि लोक मैंने सतर्क हे से अनुसार निजर शरीर को छाई रखिए पानी पीबे आर्द्र करके रखिए एवं कौन प्रकार जदि जना पड़ा जे मुंड घुराऊँगी कि कौन खराब लगुच तेज से आवश्यक डाक्तर को परामर्श करेंगे। सर जमती आपन पूर्वानुमान होता आईएमडी तरफ मनसून जल्दी आसब ब्रेक है मनसून मझिरे रही जाइथिला गत काली ठारू पुणी टिके अग्रसर होउछि तो कौन ब्रेक ना मनसून बर्तमान अग्रसर होमती आप कहले जे 16 तारीख रे अंडमान निकोबार आइलैंड किसी अंश दक्षिण महासागर किसी अंश दक्षिण अंचल जो भारत महासागर बंगोपसागर आत्मसागर किसी अंश प्रवेश करता पुणी अन्य गोटे दिन किसी अग्रगसर करता गत काली किसी अंचल अग्रसर करें आम आशा करूँ
ଆସନ୍ତା 4-5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଅଗ୍ରସର କରିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ଏଭଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେମିତିକି ସବୁଦିନରେ ମନସୁନ୍ ଆଗକୁ ଯିବ ସେମିତି ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ମେଘର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯାଏ, ବର୍ଷା ଲଗାତାର 2 ଦିନ ଧରି ରହେ, ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ 4.5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଗ୍ରସର କରା ବୋଲି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଭିତରେ ଏହାର ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ରସର ହେବାର କୌଣସି ଭଳି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯିବ, ପୁଣି ତାକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯିବ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେସିଫିକ୍, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଥିଲେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ 96% ବର୍ଷା, ଟିକେ କମ୍ ବର୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଫୋରକାଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଲିନୋର କିଛି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି କି ସାର୍? ମାନେ ଆମେ 92% ସରି 92 ସାର୍ ଯେଉଁ ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ଯଦି ହାରାହାରି ବୃଷ୍ଟିପାତ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟତଃ 87 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାହାର 92% ବର୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ବୃଷ୍ଟିପାତରୁ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଏଥର ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେବଳ କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଛାଡ଼ିକି ଯେମିତି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ, ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଛତିଶଗଡ଼, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରେ କି ସାମାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲାଦାଖ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ କଥା ଦେଖିଲେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ସାଧାରଣରୁ କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସାର୍ ଏଲିନୋ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବିପଦ ଅଛି ଏଲିନୋ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା କମ୍ ହେବ? ନାଇଁ, ଏଲିନୋ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପାରାମିଟର ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ପାରାମିଟର ଯାହାକି ଭାରତର ବୃଷ୍ଟିପାତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଦେଖାଯାଇଛି 60ରୁ 70% ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଏଲିନୋ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଏଲିନୋ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ସିଜନରେ, ଜୁନ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଯଦି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସମୟରେ ଏଭଳି ଏଲିନୋ ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ, ତ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ବର୍ଷା କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମଡେଲ ରହିଛି ସେ ମଡେଲ ଅନୁସାରେ କହୁଛି ଏ ବର୍ଷ ବର୍ଷା କମ୍ ରହିବ, ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ରହିବ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଷା ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ବୃଷ୍ଟିପାତ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସାର୍ ଆଗାମୀ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା କୋଷ୍ଟରେ, ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାତ୍ୟାର ସେମିତି କିଛି ସମ୍ଭାବନା IMD ଦେଖୁଛି? ନା, ଆମେ ବାତ୍ୟାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଅପର ଏୟାର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ସାର୍କୁଲେସନ୍ କିମ୍ବା ଲୋ ପ୍ରେସର ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଭଳି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଟାକି ମନସୁନ୍ ବା ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସମୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆରବ ସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେହି କ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆରବ ସାଗରରେ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଅଲରେଡ଼ି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗୋଟିଏ ଅପର ଏୟାର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଆରବ ସାଗର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କୌଣସି ବାତ୍ୟାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେହି ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ସାର୍କୁଲେସନ୍ଟି କ'ଣ କିଭଳି ଡେଭଲପ୍ କରିବ, କୁଆଡ଼କୁ ଯିବ, ତାହାର ଗତିପଥ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋ ପ୍ରେସର ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ। ସାର୍ ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ IMD DG, ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାରେ ଟେମ୍ପରେଚର 45, 43 ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ସାର୍ ଦାୟୀ କି? ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖେଳୁଛେ, ଗଛ ବୃକ୍ଷ କାଟୁଛେ, କ'ଣ କାରଣ ସାର୍? ଗୋଟେ କାରଣ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ବୁଝିକିରି ଆଗକୁ ସତର୍କ ହେବା କଥା। ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାରଣରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗ୍ୟାସ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛଡ଼ା ହେଲା, ଯାହାକି ଆଗରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ତାହା ନଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତାହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣରୁ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି, ତାହା ସହିତ ମନୁଷ୍ୟକୃତ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଯେପରିକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସେସ୍ କୁହାଯାଏ, ସେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସେସ୍ ହେଉଛି ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ୱାଟର ଭେପର, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ। ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଯେମିତିକି ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପପୁଲେସନ୍ ଡେନ୍ସିଟି ବଢ଼ିବା ହେତୁ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳର ବୃଦ୍ଧି ସଂଖ୍ୟା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି
ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ସବୁ ଏହାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଯେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ସେ ଶୋଷି ନିଏ, ଆବଜର୍ଭ କରିନିଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ରହିଛି ତାହା ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବୈଶ୍ୱିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏଇଟା ହେଉଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରକୁ ଛଡ଼ାଯାଏ, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଗରିବ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଯାହାକି ଛାଡ଼ୁନାହିଁ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍, ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଲୋକାଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଦେଶ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଆଇନ କାନୁନ କରାଯାଉଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଉଛି ଯେ କେମିତି ଏକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି କମ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ଶୋଷି ନେଉଥିବା ଯେଉଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୋଷିଥାଏ, ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ଯେଉଁ ଭୂମିଟା ଓଦା ରହିଛି ସେ ମଧ୍ୟ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍କୁ ଶୋଷି ନେଇଥାଏ, ଗଛ ମଧ୍ୟ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ତାକୁ ସବୁ ଆମେ କହିଲେ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି ରଖିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହା ତ ନିୟମ କାନୁନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଏହି କରିପାରିବା ଯେ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଗଛ କାଟିବା ନାହିଁ। 2ରେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। 3ରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳକୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଆମେ କମ୍ କରିପାରିବା। ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଯାନବାହନ ନେଇକି ଯିବା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଯାନବାହନରେ ଚଳାଚଳ କରିବା, ଅଲଗା ଅଲଗା ଯାନବାହନ ନ ନେଇକି ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ତାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବେ ସେଠି ଆପଣ ଚାଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ସେଭଳି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ କିମ୍ବା ଏଭଳି ଭେହିକିଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏନର୍ଜି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାନେ ବଲ୍ବ ଜଳୁଛି, ଏସି ବି ଚାଲିଛି, ଫ୍ୟାନ୍ ଘୁରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କେହି ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଏସିକୁ ଆପଣ 16 ଡିଗ୍ରୀ 17 ଡିଗ୍ରୀ ନ ଚଳେଇକି ଯଦି 23 ଡିଗ୍ରୀ 25 ଡିଗ୍ରୀରେ ଚଳାନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଏନର୍ଜି କନଜମ୍ପସନ୍ କମ୍ ହେବ। ଏଇ ଏନର୍ଜି କନଜମ୍ପସନ୍ କମ୍ ପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି କହୁଛୁ ନା, ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବ ଜଣେ 100 ୱାଟ୍ 100 ୱାଟ୍ର ଗୋଟେ ବଲ୍ବ ଜଳାଉଛନ୍ତି, ଯଦି 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସେ ବଲ୍ବ ଜଳେ, ସେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଗଲା? 2400 ୱାଟ୍ ଆୱାର ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ 2.4 କିଲୋୱାଟ୍ ଆୱାର। ଗୋଟେ କିଲୋୱାଟ୍ ଆୱାର ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ କଥା ଦେଖିବେ 6 ରୁ 7 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି, 6 ଟଙ୍କା ଧରନ୍ତୁ, ହେଲା କି ସେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 2.4 କିଲୋୱାଟ୍ ଯେଉଁଟା ମିଳିଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ସେ ପାଖାପାଖି 15 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା। ଆପଣ ଯେଉଁ 15 ଟଙ୍କା ଦେଲେ କନଜ୍ୟୁମର ହିସାବରେ, ତା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ 15 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ମୋଟ 30 ଟଙ୍କା ଲାଗୁଛି, ହେଲା କି? ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ବଲ୍ବ ଜଳିବା ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ବଲ୍ବ ଆସୁଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ନା, କୋଇଲାକୁ ଆମେ ଜାଳିକି, ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଛି, ସେଥିରେ କୋଇଲାକୁ ଜାଳିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଇଲା ହେଉଛି କାର୍ବନ। କାର୍ବନର ଆଟମିକ୍ ୱେଟ୍ ହେଉଛି 12, ମାନେ 12 ଗ୍ରାମ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅକ୍ସିଜେନର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ହିଁ କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଜଳାଯାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ କାର୍ବନ ଅକ୍ସିଜେନ ମିଶିକି ହେଉଛି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, CO2, ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନର ୱେଟ୍ ହେଉଛି 16 ଗ୍ରାମ୍ସ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ CO2 ନେବେ, ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲା ଆପଣ 16 × 2 32 + 12 44 ଗ୍ରାମ୍ସ। ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ 12 ଗ୍ରାମର କାର୍ବନ ଜାଳିଲେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ କେତେ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲେ ନା 44 ଗ୍ରାମ, 44 ଗ୍ରାମ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେତିକି ଆପଣ କାର୍ବନ ଜାଳୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ବଲ୍ବଟି ଜଳେଇଲେ ତାକୁ ହିସାବ କରିବେ, ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ 1 ଟନ୍ କି ହେଲା କି ପାଖାପାଖି କୋଇଲା ଆପଣ ଜାଳୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି କୋଇଲା ଯେଉଁଟା ତାର ଅବକ୍ଷୟ ଚାଲିଛି, କାରଣ ସେଟା ଗୋଟେ ଫସାଇଲ୍ ଫୁଏଲ୍। ତେଣୁ କୋଇଲା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଚାଲିଛି, ଆମର ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି ମଧ୍ୟ କମୁଛି, ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କୋଇଲା ଜାଳିଲେ ଆମେ, ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭିତରୁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ବା ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଛାଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନିଜେ ଆପଣେଇକି ତାର ଯେଉଁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହୁଛି ପରିବେଶକୁ, ତାକୁ କମ୍ କରିଦେଇପାରିବ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। ଏବଂ ଏତିକି ସେତିକି ନୁହଁ, ଆପଣ ଯଦି ଆଜି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ, ତାହା ଆଜି ଦିନରେ ଡିଗ୍ରେଡେଡ୍ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ସମୟ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଆଜି କମ୍ କରିବେ, ତାର ପ୍ରଭାବ କେବଳ ଆଜି ନୁହଁ,
ଆପଣଙ୍କର ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବଂଶଧର ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ହେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଅସୁରକ୍ଷିତ ବିପଦରେ କରିବେ। ପକାଉଛି। କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସଂଗ୍ରାମ ସହିତ ଆଶୁତୋଷ ରାଉତ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି, ଦିଲ୍ଲୀ।